Webinar. It is said, good health bears a good mind. Good mind bears a good character. Good character bears a humble person filled with love, peace, passion to rejuvenate an idle philosophy. And today, JCI Valsad, JCI Pardi, and JCI Navsari takes the honor to enhance community health by educating youth. On the occasion of World AIDS Day, that was on 1st December, this multi-loom webinar is planned. We are glad that our JCI Zone 8 President Sir has joined today to grace this event with his opening note. Hello. 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 Okay, yes, ma'am, you are audible. Ma'am, you are audible. Actually, the problem is there कि यहाँ से अनम्यूट किया था सबको, अभी सब म्यूट में से अनम्यूट हो सकते हैं खुद. मैम आपका हेलो मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है. Hello. Is it fine now? Yes, yes, ma'am. See, I have started. So, is there any issue? Like, no, I'll start again. Okay. No, make me host. That's why I'm telling you. I thought I am on, so I have started my. It's already 12:30, like 12:34. Okay, ma'am. Hello. Manali, you can move ahead. Your Okay, voice okay. is clear. Okay, okay. Thank you, ma'am. Okay. Now we will proceed ahead. As our zone president, sir, has not joined, I guess. No, he has not joined. Yeah, okay. We will move ahead. Now, I would like to introduce our JCI Valsad president, JC Deepaben Shah. She born and brought up in Indore, married to the Deepesh Shah at Valsad. Her qualification MCom in taxation, hobbies, making friends, traveling and exploring nature, and strongly believed to lead with title. Her JCI career joined JCI in 2007. In 2013, JC Red Wing chairperson. In 2016, Ways and Means. In 2017, as a one editor. In 2017, one editor. In 2018, as secretary. With her great efforts and continuous reporting to the Loom, was recognized at many places. In 2019, as VP Management, and on the post of VP GND, that is Growth and Development, her efforts added the runner-up award for it. She blessed with two kids, Vedansh and Tanmay Shah. She is a homemaker with a belief that action speaks louder than the words. I welcome JCI President
Valsad JC Deepaben Shah. Ma'am, I request you to please address our audience with your motivating words. Thank you, JC Manali. Thank you very much. Friends, a very good afternoon to all. Am I audible? Yes. Okay, thank you everyone. And very good afternoon to everyone. જુનિયર ચેમ્બર ઇન્ટરનેશનલ એટલે 18 થી 40 વર્ષના યુવાનોને આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યક્તિત્વ પ્રદાન કરતી 124 થી પણ વધુ દેશોમાં કાર્યરત એવી સંસ્થા કે જેના માધ્યમથી આજે આપણે સૌ જોડાયા છીએ. જેસીઆઈ વલસાડની વાત કરું તો 1967 થી શરૂ થયેલ આ સંસ્થાનો સફર આજે 54 વર્ષમાં પણ અવિરતપણે યુવાનોના વ્યક્તિત્વ વિકાસથી માંડીને સામાજિક વિકાસ સુધીના બધા જ કાર્યો કરી રહી છે. યુવાનોની વાત કરું તો આ સંસ્થા દ્વારા યુવાનોને અલગ અલગ હોદ્દા પર રહીને મેનેજમેન્ટ સ્કિલ્સનો અનુભવ જ નહીં પરંતુ ધંધાકીય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે યુવાનોને પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. તો આ અત્રે ઉપસ્થિત સર્વ વિદ્યાર્થીઓને મારી એટલી જ વિનંતી છે કે જો તમે પણ આ સમાજના હકારાત્મક પરિવર્તન લાવવામાં ભાગરૂપ બનવા માંગતા હો, જો તમે પણ તમારામાં વ્યક્તિત્વ વિકાસ કરવા માંગતા હો તો હું જેસી દીપા શાહ, પ્રેસિડેન્ટ ઓફ જેસીઆઈ વલસાડ 2021 આપ સૌને સંસ્થામાં જોડાવા આવકારું છું. જેસીઆઈ વલસાડને અવનવા ટ્રેનિંગ ક્ષેત્રે મદદરૂપ એવી શાહ એનએચ કોમર્સ કોલેજના પ્રિન્સિપલ કે જેઓ પોતાના વિદ્યાર્થીઓને ટ્રેનિંગમાં જોડાવા પ્રોત્સાહિત કરે છે. તેઓ સુપરવાઇઝિંગ ગાઈડ તરીકે વીએનએસજી યુનિવર્સિટી સુરત, ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર યુનિવર્સિટી અહેમદાબાદ તથા પેસિફિક યુનિવર્સિટી ઉદયપુરમાં કાર્યરત છે. તેઓ અખિલ ભારતીય રાણા સમાજ તથા અંબાનગર મજૂરા અર્બન કોઓપરેટિવ સોસાયટી સુરતના પ્રમુખ પણ છે તથા ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ નવાપુરાના સેક્રેટરી છે. તેઓ ઓલ ઇન્ડિયા અકાઉન્ટિંગ એસોસિએશન, ઓલ ઇન્ડિયા કોમર્સ અને મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન તથા સધન ગુજરાત ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સમાં લાઈફ મેમ્બર છે. તો આવો યુવાનો આ વિકાસ માટે તત્પર એવા યુવાન વૃત્તિના ડોક્ટર ગિરીશભાઈ રાણા સર ને આપણે જેસીઆઈ વલસાડ વતી હું સર આભાર માનું છું અને એમને આવકારું છું. વેલકમ સર. ઇફ યુ આર પ્રેઝન્ટ, આઈ રિકોગ્નાઇઝ યોર પ્રેઝન્સ. પ્લીઝ વેલકમ. અને ફ્લોર પાછો પ્રોજેક્ટ ચેરમેન જેસી મનાલીને આપું છું. મનાલી. Thank you, ma'am. We are glad that our Zone 8 President Sir, JCI Zone 8 President Sir has joined us today to grace this event with his opening note. I call upon JJ Bhakti Shah to introduce our dynamic Zone President Sir. Bhakti, over to you. Bhakti, are you there? Rest all of you, please mute yourself. Hello. Yes, Hello. Bhakti, you can go ahead. Yeah, sure. આજે હું જેમનો પરિચય આપવા જઈ રહી છું એમના વિશે કહું તો તેઓ મૂળ વલસાડના વતની છે અને હાલ સુરત રહે છે. એમના અભ્યાસની વાત કરું તો તેઓએ એન્વાયરમેન્ટ બાયોટેકનોલોજીમાં પીએચડી કર્યું છે. 32 થી વધુ રિસર્ચ પેપર્સ નેશનલ તથા ઇન્ટરનેશનલ જર્નલ્સમાં પબ્લિશ કર્યા છે. તેઓ 2005 થી સિનિયર અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર તરીકે કાર્યરત છે અને ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડના ઓડિટર તરીકે અપોઇન્ટ થયા છે. આટલું જ નહીં, તેઓ સુરત ખાતે આવેલ ડુમ્મસ બીચના ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટમાં કોર્ડિનેટર તરીકે પણ સેવા આપી રહ્યા છે. રીડિંગ, ટ્રાવેલિંગ, મ્યુઝિક, સ્પોર્ટ્સ જેવી હોબીઝ તેઓ ધરાવે છે. તેમના જેસી કરિયરની વાત કરું તો તેઓ 2015માં જેસીઆઈ સુરતમાં જોડાયા. ત્યારથી લઈને 2020 સુધી તેઓએ વિવિધ લોન તથા ઝોન લેવલ પર હોદ્દાઓ પર કામ કર્યું અને સર્વશ્રેષ્ઠ સેવાઓ આપી છે અને લોન તથા ઝોન લેવલ પર તેમને ઘણા બધા અવોર્ડ્સથી નવાજવામાં આવ્યા છે. તો મિત્રો, લેટ્સ શાઇન એન્ડ રાઇઝ જેમના જીવન મંત્ર છે એવા આપણા લાડીલા એવર એન્થુઝિયાસ્ટિક એન્ડ ડાયનામિક ઝોન પ્રેસિડેન્ટ JCHF ડોક્ટર દર્શન મરજાદીને આપ સૌ સમક્ષ રજૂ કરતા હું હર્ષ અને ગર્વની લાગણી અનુભવું છું. વેલકમ યુ સર.
Thank you very much, Bhakti. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, I request you to please open this 3-day webinar with your welcome. Yes. I, JCHGF Dr. Darshan Marjadi, elect Zone President 2021, hereby declared JCI Multilome Webinar 2021, hosted by JCI Valsad, JCI Party, JCI Navsari as inaugurated. Thank you, sir. Now, moving forward towards the webinar now, we have an energetic, enthusiastic and dynamic faculty for today from our very own Lom JCI Valsad family. I request JC Ankita Patel from Navsari to introduce our faculty. Over to you, Ankita. Ankita Patel. Ankita Patel. Yeah, she's already joined. I don't know if she's talking or not. Let me just call her once again. She's already in the meeting. Okay, okay. Hello, Ankita Ben. Ankita Patel, are you there? Hello. Hello. Hello, sir. Yes, yeah. Is she there? Here. Yes, yes, she is here. Maybe she is having. Yes, go ahead. Okay, Ankita. no issue. Hello. We are moving forward. Dr. Nail, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you can go ahead with the faculty introduction. I take pleasure in introducing our faculty for today. A gynecologist practitioner for over 12 years now in Valsad, with her immense experience at GMERS Medical College and at her private practice with her own mother, Dr. Beena Nayak at MediCenter. She is also the Joint Secretary of Obstetric and Gynecology Society, that is FOXY of Valsad, and she is heading the community division of JCI Valsad past 2 years now. And she presents special interest in adolescent health, teenager psychology, menopause, sexual health of women, and infertility. Moreover, she's conducted so many seminars for women education, menstrual health and hygiene, cervical cancer awareness, etc. And we are pleased to have her as a faculty for our session. Thank you. We welcome Dr. Madhvi Nayak. Welcome, Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Nail, for your kind introduction. Am I audible and visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can proceed further. And the floor is yours, ma'am. First of all, it is my privilege and pride to be here as a faculty, and special thanks to project chairpersons and our president, Deepaben, and also other presidents, JCI Party, and also the Navsari JCI. And also the I think I am audible and visible fine, no? Yes, ma'am. Yes. Okay, okay. So, can anyone tell me what is the topic today? Any student who can unmute themselves and tell me? Okay, fine. So today's topic is cervical cancer awareness. So why it is important in college girls? First of all, I would like to say that why it is important in college girls. So it is the most common cancer in developing country like India. Second, it is a very sensitive issue as
women are dying of this cancer. Every 8 minutes, one woman is dying of this cancer, and it is entirely preventable. That means આપણે આ કેન્સર પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ છીએ જો એ અર્લી સ્ટેજમાં ડાયગ્નોસ થાય અને એના માટે વેક્સિન અવેલેબલ છે, હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ વેક્સિન. અને ફોર્થ થિંગ, સેલ્ફ નેગ્લિજન્સ. મીન્સ કે ઘણી બધી ગર્લ્સ વુમનને ખબર જ નથી કે આના માટે વેક્સિન પણ હોય છે. Bhakti, can you show me Bhakti is there? Can you show the slides? Just a minute, Madhvi ma'am. Some technical issues. She'll be back in 10 minutes. Just Okay, fine. No problem. I will proceed till she comes back. So, awareness करवाना 4 solid reasons मैं तमने कही दीधा कि it is a most common cancer, very sensitive issue, entirely preventable, અને આપણા પોતાના ગર્લ કે વુમન ના સેલ્ફ નેગ્લિજન્સ, એટલે આપણને ખબર નથી કે આપણા બોડીમાં આવું કેન્સર પણ થઈ શકે છે, એટલે આપણે એના વિશે નિગ્લિજન્ટ છે અને વેક્સિન બધી મુકાવીએ છે, પણ આ પણ એક વેક્સિન અવેલેબલ છે. હવે સર્વિક્સ ગુજરાતી ભાષામાં આપણે કહીએ તો આઈ હોપ કે હું સમજાવું. એક મારી પાસે મોડેલ છે. આ યુટ્રસ એટલે કે આ ગર્ભાશય બધાને દેખાય છે? બધાને બરાબર દેખાય છે? Yes, ma'am. Yes, ma'am. આ ગર્ભાશય છે, આ ગર્ભાશયનું મુખ છે, આ યોની માર્ગ છે, આ ફેલોપિયન ટ્યુબ કહેવાય. એટલે કે આ દેખાય છે ને બધાને? આ ફેલોપિયન ટ્યુબ કહેવાય અને આ બે અંડાશય છે. આને ગુજરાતીમાં અંડવાહિની કહેવાય અને આને અંડાશય કહેવાય. તો આજે જે આપણે મેઇન ફોકસ છે આપણો વોટ ઇઝ સર્વિક્સ, તો ઇટ ઇઝ આ ગર્ભાશયનું મુખ છે, રાઈટ? એટલે ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સરની આપણે વાત કરી રહ્યા છે. તો આપણને બધાને ખબર પડી કે આ અંગ કયું છે આપણા શરીરમાં, રાઈટ? હવે આપણે એનું નોર્મલ ફંક્શન જાણશું કે એનું નોર્મલ ફંક્શન શું છે આપણા શરીરમાં. તો એનું ફંક્શન એ છે, જ્યારે આપણે પ્રેગ્નન્સી રહે ત્યારે બાળક નીચે આવે તો આ મુખ જ્યારે મોટું થાય અને બાળકનો જન્મ થાય છે, એટલે એની હેલ્થ સારી હશે, એની આપણે માવજત સારી કરશું તો આપણે ધેટ ઇઝ ગુડ ફોર વુમન. તો આના કેન્સરની શક્યતાની આપણે આજે વાત કરવાના છે. તો વોટ ઇઝ સર્વિક્સ? સર્વિક્સનું નોર્મલ ફંક્શન એ આપણે જોયું. હવે હું તમને કહીશ કે આ જે સર્વિક્સ છે એમાં બે પ્રકારની લાઈન હોય છે. એક એનો બહારનો ભાગ હોય અને એક અંદરનો ભાગ હોય. જે બહારનો ભાગ હોય એને સ્ક્વેમસ એપિથેલિયમ કહેવાય અને અંદરનો જે ભાગ છે એને કોલમનર એપિથેલિયમ. તો કેન્સર એ નોર્મલી શું હોય? નોર્મલ આપણા કોષ છે, ચામડીમાં છે, બધી જગ્યાએ આપણા શરીરમાં અંગોમાં કોષ હોય છે. તો નોર્મલ એનું જ્યારે સેલ ડિવિઝન થાય ત્યારે એ 20 દિવસમાં આવે અને પાછા ખરી જાય અને નોર્મલ એનું એની એ રીતે સાયકલ ચાલ્યા કરે અને આપણને નવા સેલ મળે. આ સર્વિક્સમાં પણ એવું, પણ કોઈક કારણોસર જ્યારે કોઈ વાયરસ અટેક કરે કે કોઈ એવા રિસ્ક ફેક્ટર હોય ત્યારે આપણને કેન્સર થવાની શક્યતા રહે છે. તો એ આપણા પોતાના જ શરીરના જે નોર્મલ સેલ છે એ એબનોર્મલ બિહેવિયર કરે છે, એટલે ત્યાં કેન્સર થવાની શક્યતા હોય છે. તો કયા કયા રિસ્ક ફેક્ટર હોઈ શકે એના માટે? તો કોમનેસ્ટ ઇઝ 90%. અત્યારે આપણે બધા કોરોના, અત્યારે કેમ વેબિનાર થાય છે? કારણ કે આપણે કોરોના કાળમાં છે. નહીં તો હું તમારા ક્લાસરૂમમાં હોતે અને તમને પ્રેઝન્ટ કરતા લેક્ચર. તો એ પણ એક પ્રકારનો વાયરસ જ છે. એનું નામ શું છે? હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ. તો આ વાયરસ શું કરે છે? તમારા આ સેલ જોડે અટેચ થઈને એમાં એ પ્રકારના ચેન્જીસ લાવે જે કેન્સર કરી શકે તમને. તો વોટ આર ધ રિસ્ક ફેક્ટર ફોર સર્વાઇકલ કેન્સર? તો ફર્સ્ટ ઇઝ અર્લી ઇનિશિએશન ઓફ સેક્સ્યુઅલ એક્ટિવિટી. એટલે કે તમે સંભોગ કોઈ પણ પુરુષ જોડે, તમારી ઉંમર 18 વર્ષથી નીચે હોય એ પહેલા તમે સંભોગ કરો તો તમને સર્વાઇકલ કેન્સર થઈ શકે. પ્લસ કોઈ તમને રોગ હોય બીજો, જેમ કે HIV છે, સિફિલિસ છે, એને અમારી ભાષામાં સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ડિઝીઝ કહેવાય. પણ 90% કોઝ ઇઝ હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ ફોર સર્વાઇકલ કેન્સર. થર્ડ થિંગ, તમારી એજ ઘણી નાની હોય અને તમે પ્રેગ્નન્ટ થાવ, વારે વારે તમે પ્રેગ્નન્ટ થાવ, એ પણ એક રિસ્ક ફેક્ટર છે. સેકન્ડ, મેન્સ્ટ્રુઅલ હાઇજીન. એટલે કે આપણને દરેકને એઝ અ વુમન કે એઝ અ છોકરી ખબર હોવી જોઈએ કે નોર્મલ મેન્સ્ટ્રુઅલ હાઇજીન કેવી રીતે મેન્ટેન કરવાનું છે, કે પેડ્સ કેટલા બદલવાના છે, પેડ લેવા જોઈએ, શું કરવું જોઈએ મેન્સીસમાં,
એ બધું આપણને ખબર હોવું જોઈએ. એટલે આપણું મેન્સ્ટ્રુઅલ હાઇજીન સારું હોવું જોઈએ. એટલે કે આપણું માસિક ધર્મ ચાલુ હોય ત્યારે આપણે સારી રીતે પેડ ચેન્જ કરવા જોઈએ, કલાકે પેડ ચેન્જ કરવા જોઈએ. નહીં તો શું થાય કે આપણું પેડ છે એ તમારા યોની માર્ગના સંપર્કમાં આવશે અને સૌથી નિયરેસ્ટ ઓર્ગન તમારું ગર્ભાશયનું મુખ છે. એટલે તમને જે પણ ચેપ લાગશે તે શરૂઆત અહીંયા ગર્ભાશયના મુખથી થશે. એટલે ખાસ મારે કોલેજ ગર્લ્સને કહેવાનું કે તમારું મેન્સ્ટ્રુઅલ હાઇજીન સારું રાખો. સેકન્ડ થિંગ, અનપ્રોટેક્ટેડ સેક્સ, ધેટ ઇઝ વેરી બેડ. એટલે એમાં શું થાય કે તમે યુ ડોન્ટ નો ધ સ્ટેટસ ઓફ ઓપોઝિટ પર્સન પાર્ટનર. એનું સ્ટેટસ શું છે, એને કોઈ રોગ છે, એને સિફિલિસ છે, HIV છે, કોઈ પ્રકારના રોગ છે, તો એ તમને વાયરસ આપશે અને એનાથી તમને સર્વાઇકલ કેન્સર થઈ શકે. સેકન્ડ થિંગ, સ્મોકિંગ. સ્મોકિંગ પણ ઇટ ઇઝ અ રિસ્ક ફેક્ટર. દેન ઓરલ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ પીલ્સ, એટલે કોઈ ગર્ભ નિરોધક ગોળીઓનો યુઝ થતો હોય તો એ પણ એક આનું કારણ બની શકે. તો આ બધા રિસ્ક ફેક્ટર થઈ ગયા. એટલે આપણે શું જોયું, પહેલા ઓર્ગન જોયું, એનું નોર્મલ ફંક્શન જોયું, કેમ થાય તો એ વાયરસનું નામ કીધું મેં તમને. હવે રિસ્ક ફેક્ટર કીધું. હવે આને કઈ રીતે ડાયગ્નોસ કરી શકાય કે આનું સ્ક્રીનિંગ. આના માટે ગવર્મેન્ટે આપણા કન્ટ્રીમાં શું છે, વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં એક એવો પ્રોટોકોલ છે કે એ લોકો એવરી 3 યરલી પેપ સ્મિયર કરીને એક ટેસ્ટ છે. એટલે કે શું, આ સપોઝ તમારું ગર્ભાશયનું મુખ છે તો ત્યાં એક સ્ટીક જેવી આઈસ્ક્રીમની સ્ટીક આવે ને પેલી, એના જેવી એક સ્ટીક થી અહીંયાથી સેલ્સ લેશે અને એને લેબોરેટરીમાં માઇક્રોસ્કોપની નીચે જોવા મૂકે અને એમાંથી તમને ખબર પડે કે આ સેલ કેવા છે, સાદા છે, કેન્સરના છે, કેવા છે. એટલે એવરી 3 યર એ લોકોની એવી હેલ્થ સિસ્ટમ છે કે ત્યાં એ લોકો રેગ્યુલર સ્ક્રીનિંગ કરે છે. પણ આપણા ઇન્ડિયામાં હજી બીકોઝ ઓફ લોટ્સ ઓફ પોપ્યુલેશન, લેક ઓફ અવેરનેસ, આ બધી શું કહેવાય યોજનાઓ અત્યારે અમલમાં મૂકી શકાય એવી નથી. એટલે આપણે પોતે જાગૃત થવાની ખૂબ જ જરૂર છે, પોતે અવેર થવાની ખૂબ જ જરૂર છે. નો યોર બોડી, નો યોર તમારું બોડીને તમે જાણો કે તમારા બોડીમાં શું થાય છે તમે જાણો તો તમને ખ્યાલ આવશે. ઓકે ફાઇન. તો એક પેપ સ્મિયર નામની ટેસ્ટ છે જેમાં મેં તમને કહ્યું કે ગર્ભાશયના મુખ પરથી એ સેલ્સ લેવામાં આવે અને માઇક્રોસ્કોપમાં એને જોવામાં આવે અને જાણવામાં આવે. તો એ થઈ ગયું સ્ક્રીનિંગ. નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ ટ્રીટમેન્ટ. ડાયગ્નોસિસ પહેલા કે કેવી રીતે નિદાન કરશું, તો સ્ક્રીનિંગ પેપ સ્મિયર થી કરશું અને ડાયગ્નોસિસ આપણે કોલ્પોસ્કોપી, એટલે એક માઇક્રોસ્કોપ હોય એમાં સર્વિક્સના સેલને આપણે જોઈને કન્ફર્મ, અને કન્ફર્મેશન ઇઝ બાય સર્વાઇકલ બાયોપ્સી. એટલે કે આપણે સર્વિક્સ છે તો ત્યાંથી એક ટુકડો લઈને એને પેથોલોજીમાં મોકલશું લેબોરેટરીમાં. ટ્રીટમેન્ટ શું છે, તો સર્જરી છે એની ટ્રીટમેન્ટ, કિમોથેરાપી છે, રેડિયોથેરાપી છે, અને એ રીતે ઘણા બધા કયા સ્ટેજમાં છે કેન્સર એ આપણે જાણવું પડે. તો ભક્તિ, 1 મિનિટ જરાક આગળ જશે તું, સ્ટેજિંગ ઓફ કેન્સર ની સ્લાઇડ આપશે મને. નેક્સ્ટ. હા, વેઇટ. જે રીતે મેં પાછળ, હા, રિસ્ક ફેક્ટરમાં મેં તમને કહ્યું ને, સ્મોકિંગ, વીક ઇમ્યુન સિસ્ટમ, ઘણી બધી પ્રેગ્નન્સી, ગિવિંગ બર્થ એટ યંગ એજ, એટલે કે તમે ખૂબ જ નાની ઉંમરે જન્મ આપો, ફેમિલી હિસ્ટ્રી અને કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ પીલ્સ, એટલે કે ગર્ભ નિરોધક ગોળીઓ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હા, હવે સાઇન સિમ્ટમમાં એક ખૂબ જ, એટલે આ પ્રેઝન્ટ કેવી રીતે થશે આ કેન્સર, તો 70% ઇટ ઇઝ અસિમ્પ્ટોમેટિક, એટલે આપણને ખબર જ નથી પડતી. એકદમ લેટ સ્ટેજમાં જ્યારે ખૂબ કેન્સર આગળ વધી ગયું હોય ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આ સર્વાઇકલ કેન્સર આ ગર્લ કે આ વુમનને છે, રાઈટ. અને એના સિમ્ટમ તરીકે તમને બ્લીડિંગ થાય, ઇન બિટવીન મેન્સીસ બ્લીડિંગ થાય, કે સંભોગ આવે એના પછી બ્લીડિંગ થાય, એ પ્રકારના એના સિમ્ટમ હોય. નેક્સ્ટ. ડાયગ્નોસિસ થઈ ગયું, પેપ ટેસ્ટ. નેક્સ્ટ. ટ્રીટમેન્ટ સ્લાઇડ પેલા સ્ટેજિંગ પર. નેક્સ્ટ. હા,
આ સ્ટેજીસ ઓફ સર્વાઇકલ કેન્સર, તો એના 4 સ્ટેજીસ છે. તો પહેલો સ્ટેજ કયો કહેવાય કે જ્યારે કેન્સર ટિશ્યુ તમારી ખાલી સર્વિક્સ એટલે કે ગર્ભાશયના મુખ સુધી સીમિત હોય. સેકન્ડ સ્ટેજમાં એ આ જે છે ત્યાંથી ગર્ભાશયમાં સ્પ્રેડ થશે, પણ હજી આજુબાજુ અને યોની માર્ગમાં નથી થતું. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. થર્ડ સ્ટેજ કેન્સર એટલે ગર્ભાશયના મુખથી અહીંયા જશે, ગર્ભાશયમાં જશે, આજુબાજુ વોલ્સમાં જશે, યોની માર્ગમાં જશે. અને ચોથા સ્ટેજમાં ગર્ભાશયની આગળ શું આવે? બ્લેડર એટલે કે પિશાબની કોથળી, અને પાછળ સંડાસની કોથળી એટલે રેક્ટમ એ પાછળ આવે. એ બધે જ એ ફેલાઈ ગયું હોય અને એક્સ્ટ્રીમ કેસમાં બીજા ઓર્ગન્સ એટલે કે આપણા લંગ્સ છે, લીવર છે, બોન છે, ત્યાં બધે જ સ્પ્રેડ થઈ ગયું. ધેટ ઇઝ સ્ટેજ 4. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. આ રીતે કંઈક દેખાય. આવું ગર્ભાશયનું મુખ હોય એટલે પહેલા સર્વિક્સ નોર્મલ છે એની ઇમેજ છે, પછી થોડીક શરૂઆત હોય તો કેવું દેખાય, એના પછી થોડીક આગળ વધે તો કેવું દેખાય, અને એકદમ તમે જોયું કે એકદમ જ્યારે ખરાબ સ્ટેજ હોય ત્યારે આ રીતનું સ્ટેજ 4 માં સર્વિક્સ દેખાશે. જ્યારે અમે નીચેથી એક્ઝામિનેશન કરશું ગાયનેકોલોજીસ્ટ ત્યારે આ પ્રકારનું પિક્ચર દેખાશે અમને. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. સો મેઇન થિંગ ઇઝ પ્રિવેન્શન. એટલે આપણે શું કે આ બધા રિસ્ક ફેક્ટર આપણે જાણ્યા કે યુ ઓલ આર કોલેજ ગર્લ્સ. મારે કેમ તમને આજે લેક્ચરનો ટોપિક કેમ આ રાખ્યો છે? કારણ કે યુ આર અ ફ્યુચર જનરેશન. આપણા નરેન્દ્ર મોદી છે આપણા પીએમ, એ પણ યુથને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપે છે, કારણ કે યુ આર ધ ફ્યુચર ફોર અસ. યુ આર ગોઈંગ ટુ બિલ્ડ અ ગ્રેટ નેશન ફોર અસ. અને જો આપણે જાણશું કે કઈ રીતે આને પ્રિવેન્ટ કરશે તો તમને અવેરનેસ થશે, તો તમે તમારા નાની સિસ્ટર, તમારા ઘરમાં તમારા મધર બધાને જ આ મેસેજ સ્પ્રેડ કરી શકો. એટલા માટે આપણે આ ટોપિક રાખ્યો છે. અને સેલ્ફ નિગ્લિજન્સ એટલે કે પોતાની બોડીમાં શું છે તે આપણને ખબર જ હોવી જોઈએ અને આપણે એના વિશે અવેર રહેવું જોઈએ. તો ફર્સ્ટ થિંગ, એવોઇડિંગ ધ રિસ્ક ફેક્ટર, એસ્પેશિયલી HPV લોંગ યુઝ ઓફ OC પિલ. એટલે કે શું કે આ જે વાયરસ છે એને આપણે કઈ રીતે અવોઇડ કરી શકીએ? તો અનપ્રોટેક્ટેડ સેક્સ એટલે કે બિફોર મેરેજ સેક્સ્યુઅલ એક્ટિવિટી નહીં જ કરવી જોઈએ. It is not good because you don't know the status of the opposite partner. કે એમને શું છે, એમને રોગ કયો છે આપણને ખબર નથી. So that's how we can delay the age of first sex. Second thing, long term use of oral contraceptive pills. એટલે કે ઘણા લોકો વગર નોલેજે ગર્ભ નિરોધક ગોળીઓ લે છે. That is not good. એ શું કરે? એ પિલ્સ તમારા નોર્મલ જે એપિથિલિયમ હોય આ ગર્ભાશયનું એને ઓલ્ટર કરીને એને વધારે સસેપ્ટેબલ બનાવે કેન્સર સેલ્સ માટે. દેન પેપ ટેસ્ટ એટલે કે આવી એક ટેસ્ટ આવે છે જે આપણે એવરી 3 યરલી આફ્ટર ફર્સ્ટ ઇન કેસ તમારે કોઈ એવો ઇન્ટરકોઝ આવે એટલે કે સંભોગ આવે તો આફ્ટર ફર્સ્ટ વજાઇનલ ઇન્ટરકોઝ એવરી 3 યરલી ફ્રોમ ધ age of 20 you can go for the pap test. And even if you have intercourse before age of 21 એટલે કે તમને સંભોગ આવે તો પણ ત્યાર પછી પણ તમે પેપ ટેસ્ટ કરાવી શકો. અને એક્સ્ટ્રીમ કેસીસમાં એન્યુઅલી એટલે કે જે કમર્શિયલ સેક્સ વર્કર્સ હોય એમાં એન્યુઅલી એ લોકો કરાવે છે. યુઝ ઓફ ફિઝિકલ બેરિયર ફોર સેફ સેક્સ એટલે કે તે કોન્ડોમ, પણ હિયર વી આર નોટ પ્રમોટિંગ કોન્ડોમ્સ બીકોઝ ઇટ ઇઝ આપણી મોરલ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. તમે બધા સ્ટુડન્ટ છો, તમારું ગોલ છે તમારું ભણવાનું, એટલે એમાંથી ડાયવર્ટ જેટલું તમે એવી સિચ્યુએશનમાં નહીં આવે એટલું સારું. સેફ સેક્સ બરાબર છે પણ ઇટ ઇઝ નોટ ગુડ, ઇટ ઇઝ નોટ એડવાઇઝેબલ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. નહીં, પ્રીવિયસ આના પહેલાની, હા એના પછીની, હા ઓકે પહેલા આગળ. નેક્સ્ટ. નહીં તું પાછળ જાય છે ભક્તિ. નેક્સ્ટ. આ પાછળ જાય છે, તું આગળ જવાનું છે આપણે. નહીં, ઓકે ફાઇન, આગળ જા. ઓકે, ટ્રીટમેન્ટ પાર્ટ, સર્જરી, રેડિયોથેરાપી, કિમોથેરાપી આ પ્રકારની આવે. સર્જરી હવે તમે કયા સ્ટેજમાં પ્રેઝન્ટ થયા છો તો હું અહીંયા કહીશ, મેં તમને સ્ટેજીસ સંભળાય તો જ્યાં સુધી
આ ગર્ભાશયના મુખ સુધી સીમિત હોય ત્યાં સુધી આપણે સર્જરી કરી શકીએ. એના આગળનું જો કેન્સર હોય એટલે કે આજુબાજુ ફેલાયું હોય તો આપણે કીમોથેરાપી અને રેડિયોથેરાપીનો સહારો લેવો પડે. નેક્સ્ટ. Together it is possible walk to beat the clock. Help and cervical cancer. આ એક સરસ મેસેજ છે એટલે લાસ્ટ મેં મૂકી છે આ સ્લાઇડ. અને પ્રિવેન્શન ની સ્લાઇડ હતી પણ આઈ ડોન્ટ નો આમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ છે દેખાતું નથી તો હું થોડું પ્રિવેન્શન વિશે વધારે બોલીશ કે પ્રિવેન્શન માટે HPV વેક્સિન એટલે કે હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ વેક્સિન અવેલેબલ છે. હવે એ વેક્સિન આપણે ફિમેલ ને પણ આપી શકીએ અને મેલ ને પણ આપી શકીએ, રાઈટ? તો ફિમેલ ને ફ્રોમ ધ એજ ઓફ 9 years to 26 year you can give. બટ તમે જો બિફોર 15 યરની એજમાં તમે એને વેક્સિન ને લગાવો તો એના 2 ડોઝીસ છે અને આફ્ટર 15 years there are 3 doses up to 26 year એટલે કે 15 to 26 year, but you can take vaccine up to 45 years. So ask yourself કે whether you are vaccinated or not. એટલે તમે કઈ એજ ગ્રુપમાં છો, તમને હવે ખબર છે કે આવી એક વેક્સિન પણ આવે છે તો અવેર યોર સેલ્ફ. આજે તમે તમારા મમ્મીને જઈને પૂછો કે મને આવી કોઈ વેક્સિન તો અપાવી છે અને નહીં અપાવી હોય તો નજીકના કોઈ પણ ગાયનેકોલોજીસ્ટની તમે મદદ લઈ શકો છો આમાં અને ગેટ યોર સેલ્ફ વેક્સિનેટેડ. બીકોઝ જે 90% જે કેન્સર થાય છે હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ 16-18 સ્ટ્રેન્થથી that is preventable by this vaccine. And a second thing is unprotected sex or unsafe sex. You should avoid it. First of all, don't get into that situation. Avoid that situation. આપણે બધા બહુ મોડર્ન છે, વેસ્ટર્ન છે, આપણા બધાના ફ્રેન્ડ્સ હોય, ગર્લફ્રેન્ડ હોય, બોયફ્રેન્ડ હોય, પણ એક જે લક્ષ્મણ રેખા છે એઝ અ ફિમેલ, એઝ અ સેલ્ફ ડિગ્નિટી, એઝ અ સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ જે આપણે પોતે એક બનાવવાની છે કે નહીં આ વસ્તુમાં મારા પોતાના મોરલ્સ છે, મારું પોતાનું એ સન્માન છે અને એમાં બી ઇન્ડિયન, નોટ બી વેસ્ટર્ન. યુ બી ઇન્ડિયન ઇન ધેટ. આપણું નેશન એવું છે, આપણે પુરાણોમાં એવું કીધું છે એટલે એ લોકો એમાં પણ હતું પણ વિથ લિમિટેશન કે there is some license. મેરેજ ઇઝ અ લાયસન્સ ફોર સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ અને એના માટે પણ ઘણું બધું છે એની પાછળ લોજિક એ સમજવું જાતે કે પોતાના માટે બેનિફિટ છે. એટલે સેલ્ફ કંટ્રોલ અને ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ ધેર યુ કેન ટેક ધ હેલ્પ ઓફ ડોક્ટર. એવું જરૂરી નથી. તમારા હોર્મોન્સ એવા છે આ એજમાં, તમારા ફ્લાઇટ્સ ઓફ આઈડિયા હોય, તમને વિચાર એવા આવે, કશે આપણને ફરવા જવાનું મન થાય, એ બધું નોર્મલ છે. યુ શેર વિથ યોર સિસ્ટર, મધર, એલ્ડર પર્સન ઇન ધ હાઉસ. બટ વેન ઇટ કમ્સ ટુ સેક્સ ઇટ ઇઝ અ વેરી યુ હેવ ટુ થિંક અબાઉટ ઇટ. કારણ કે પ્રેગ્નન્સી કેવી રીતે રહી છે એની પણ તમને નોલેજ હોવી જોઈએ અને તમારું નો યોર બોડી ફર્સ્ટ કે તમને પોતાને ખબર હોવું જોઈએ એમાં પડવા પહેલા કે હું આ કરી રહી છું, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ યોર, તમને કહે ને કે તમને પોતાને ખબર હોવી જોઈએ. અને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ આર અ સ્ટુડન્ટ તો ડોન્ટ ગેટ ઇન્વોલ્વ. કારણ કે તમે આવી એક્ટિવિટીમાં ઇન્ડલ્જ થશો એટલે તમારું જે મેઇન ગોલ છે પ્રેગ્નન્સી રહેશે તો અબોર્શનના ઇસ્યુ આવશે અને તમારું જે મેઇન ગોલ છે તેનાથી તમે ડાયવર્ટ થઈ જશો. કેટલા બધા સોશિયલ ઇસ્યુ આવશે, કેટલા બધા મેડિકલ ઇસ્યુ આવશે, કેટલા બધા સાયકોલોજીકલ ઇસ્યુ આવશે. સાયકોલોજી એટલે કે ડિપ્રેશનમાં જઈએ આપણે, વારે વારે આપણા બોડીમાં આવું થાય, આપણને એક ટ્રોમા થાય, એક આપણને આઘાતની લાગણી અનુભવાય. સેકન્ડ થી મેડિકલ પ્રોબ્લેમ. જ્યારે તમને બાળક ખરેખર જોઈતું હશે તો આ ગર્ભાશયના મુખમાં તમારો બાળકનો જન્મ જ્યારે થાય ત્યારે લાસ્ટ ટાઈમ આ જ તમને સહારો આપે છે. તો એ જ તમારું હેલ્ધી નહીં હશે તો તમને જ્યારે ખરેખર બાળક થવાનું હોય તો એની આજુબાજુ બધા રોગ લાગી જશે તો તમારું તમને ઇનફર્ટિલિટી થઈ જશે એટલે કે તમને એક અભિશાપ જેવો મળી જશે. તમને આગળ જ્યારે ખરેખર બાળક જોઈતું હશે ત્યારે તમને બાળક નહીં મળશે. પ્લસ તમને બીજા સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ઇન્ફેક્શન જેવા કે HIV છે, સિફિલિસ છે, ગોનોરિયા છે, જેનાઇટલ વોર્ટ્સ છે, આ બધા ઘણા બધા અમારી ભાષામાં છે. એ બધા ઇન્ફેક્શન લાગવાની તમને શક્યતા છે કારણ કે ભલે તમારા માટે ફર્સ્ટ સંભોગ હોય પણ ઓપોઝિટ પર્સનનું શું સ્ટેટસ છે તમને ખબર નથી. સો ફર્સ્ટ વેક્સિનેશન, સેકન્ડ અનસેફ સેક્સ અને થર્ડ થિંગ ઇઝ અવેર. બી અલર્ટ.
એટલે આપણને પોતાને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે શું કરી રહ્યા છે. અને ઇફ યુ ગેટ ધેટ ઇઝ ધ વર્સ્ટ સિનારિયો, જો તમે આવી કોઈક સિચ્યુએશનમાં મુકાઓ તો તમારી પાસે એને માટે બેરિયર હોવું જોઈએ. એટલે કે ફિમેલ કોન્ડમ્સ હોય, મેલ કોન્ડમ્સ હોય, બટ ધેટ ઇઝ ધ લાસ્ટ થિંગ. યુ શુડ નોટ ગેટ ઇનટુ ઇટ બીકોઝ એના ફેલર રેટ ઘણા બધા છે અને એના કોન્સિક્વન્સીસ પણ ઘણા બધા આપણે પોતે ફિમેલે પે કરવા પડે છે. આપણી બોડીમાં બધી પ્રોસિજર થાય છે. એટલે આપણે એ એક્ટિવિટીઝમાં વી શુડ નોટ ગેટ ઇન્વોલ્વ. ઓકે, તો બીજા કઈ ક્વેશ્ચન્સ કેવું? આઈ થિંક આઈ એમ ડન વિથ માય લેક્ચર. Okay, thank you, ma'am. હા, હોપ કે બધાને સમજ પડી હોય. Yes, ma'am. મેમ મને એક ક્વેશ્ચન છે હા, કે આ વેક્સિનેશન કેટલી એજ સુધી મૂકી શકાય? a vaccination you can give up to 45 years. Actually earlier is better, sooner is better, because the આપણું જે maximum sexual activity છે એ તમારી 30 years સુધી maximum હોય છે, from 25 to 35. એટલે 20 to 35 ગણો કે 40 up to 40 ગણો. એટલે તમે sooner is better. એટલે તમને આજે ખબર પડી છે તો આજે જ તમે મુકાઓ, that is the good thing. You can અને મેમ કોઈ up to ડિલિવરી 45 પછી લાઈક કે કોઈ Huh? Sorry? Hello, you These can are ask. Hello. હા, હા. બોલો. હેલો. હા, હા. યા મેમ મારો એવો ક્વેશ્ચન છે કે ઇફ કોઈ લેડીઝ છે જેની હા. ડિલિવરી શોર્ટ ટાઈમમાં થયેલી હોય તો એ ડિલિવરીના કેટલા ટાઈમ પીરિયડ પછી એ વેક્સિનેશન મુકાઈ શકે? હા, આ ખૂબ જ સારો ક્વેશ્ચન છે. એકચ્યુઅલી ડિલિવરી થઈ છે એટલે હું એવું માનું છું કે ફર્સ્ટ કે સેકન્ડ કઈ ડિલિવરી છે? ફર્સ્ટ છે, સેકન્ડ છે? ફર્સ્ટ ડિલિવરી થઈ ગઈ છે અને 3.5 યર થઈ ગયું છે. હા, તો ફાઇન, યુ કેન ગેટ યોરસેલ્ફ વેક્સિનેટેડ. As soon as you know, you should get vaccinated. ઓકે. અને મેમ એનો કોઈ રેટ બધે ફિક્સ જ હોય છે કે ડિફરન્ટ હોય છે, લાઈક સિટી વાઇઝ કે એવું કોઈ હોય છે વેક્સિનેશનનું, કે ગવર્મેન્ટમાં બી અવેલેબલ છે ધીસ વેક્સિનેશન? No, it's not freely available. It has come under IAP program, but not in universal. So it is not free of cost. Ma'am, તો આપણે આ one more question. વેક્સિનેશન જે બી ક્લાયન્ટ ને કે એને રિકમેન્ડ કરીએ તો એ લોકોએ પર્ટિક્યુલરલી કોઈ ડોક્ટર પાસે જ મુકાવી પડશે પ્રાઇવેટમાં? If they are under, they have to contact pediatrician. If they are above 18, they can contact gynecologist. Okay, ma'am. Thank you so much. Myself, Ma'am, I dietitian got- Ankita Patel from JCI Nursery. Okay. My pleasure. Ma'am, someone is asking vaccine name. It is human papilloma virus vaccine, commercially available as a Cervarix. GSK is the company who is marketing this vaccine as a Cervarix, and also Gardasil. One company has come up with the Gardasil name of the vaccine. Okay. Ma'am, is this vaccine is meant for male also? Yes. It is theoretically you can give. In fact, all the diseases they come from male to transmit from male to female. So ideally it should be given to both. But still in India we are not giving. We don't have any exposure. We don't have any. I mean, we are not giving in India right now. So, but it can be given in male. It has to be given in male. Because there are many problems with this virus in males, like genital warts, penile cancer, prostate cancer. So in fact it is very beneficial. હેલો માધવી મેમ. Yes. હા, હું મકસૂદની સિસ્ટર બોલું છું. હા. હા, મેં મારી બેબી છે, આ કોલેજમાં જેનું છે, પણ એને શું પ્રોબ્લેમ છે કે એને માસિક આવે ને ત્યારે એને પ્રોબ્લેમ બહુ થાય છે. હમણાં 19 વર્ષની છે. હા, એટલે શું પ્રોબ્લેમ થાય છે? એટલે આપણું એને દુખાવો બહુ થાય છે. દુખાવો બહુ થાય છે. કમરમાં દુખાવો બહુ થાય. પેડામાં એટલે 2-3 દિવસ તો વધારે જ થાય. ઓકે. જો હવે માસિકમાં દુખાવો થવો that is very normal. Actually આપણે એને પોતે બહુ વધારીએ છીએ. એટલે આ એકદમ અસહ્ય હોય, જે અસહ્ય દુખાવો કહેવાય તે ખાલી 10% હોય.
જો 10% અચ્છા. તમે હો તો તમે તમારા ગાયનેકોલોજીસ્ટ ને મદદ એટલે તમે મદદ લઈ શકો. અધરવાઇઝ તમે પોતા પહેલા તમારો ડાયટ એવો રાખો, કેળા ને એવું વધારે ખાવાનું, કેલ્શિયમ આવે એટલે એમાં મેન્સ્ટ્રુઅલ ક્રેમ્પ્સ નહીં આવે. અને જી. બીજું કે યોગા, મેડિટેશન, ડાયવર્ટ યોર સેલ્ફ. અનલેસ કે કોઈ પેથોલોજી છે, ઇટ ઇઝ અ મેન્સ્ટ્રુએશન ઇઝ અ કમ્પ્લીટ ફિઝિયોલોજીકલ થિંગ. એટલે શું, જેમ પ્રેગ્નન્સી નોર્મલ છે તેમ મેન્સીસમાં દુખવાનું જ છે. એટલે થોડું મેન્ટલી સ્ટ્રોંગ, પણ નહીં થવાતું હોય તો યુ કેન ટેક હેલ્પ ઓફ ડોક્ટર. ઓકે. અને બીજું મારી બેબી એક 19 વર્ષની પ્રેગ્નેન્ટ છે. હા, તો એને હમણાં 7મો મહિનો બેસશે. તો એને એમ કે આ બચ્ચું થઈ જવા પછી કેટલાક ટાઈમ સુધી લંબાવવું જોઈએ એમ. એટલે હજુ એ 19 વર્ષની છે. હા. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થોડીક એજ વહેલી કહેવાય, પણ ઇટ્સ હા. ઓકે. એમની મેરેજની એજ કઈ હતી? એની હમણાં જ થઈ, હજુ 5 મહિના. તમારી પાસે આવી બી ગઈ મુબશિરા. ઓકે, ઓકે, ફાઇન. સો 19 યર હોય તો તમારે એકચ્યુઅલી 2 પ્રેગ્નન્સીની વચ્ચે ગેપ હોવો જોઈએ 3 years. એટલો ગેપ તમને પોતાના હિમોગ્લોબિન ને પોતાનું શરીર પાછું બાળકને સક્ષમ, એટલે બીજું બાળક રહે એના માટે સક્ષમ કરવું પડે. તો એટલું તો એટલીસ્ટ તમને 3 years નો ગેપ હોવો જ જોઈએ. અને એ 3 years પ્રેગ્નન્સી નહીં રહે એના માટે તમે તમારા ગાયનેકોલોજીસ્ટને કોન્ટેક્ટ કરી શકો. ઓકે, થેન્ક યુ મેમ. વેલકમ. માધવીબેન, ક્વેશ્ચન એવો છે કે તમે ચેટમાં વેક્સિનનું નામ લખી આપો. હા, ઓકે. એટલે બ્રાન્ડ નેમ? વેક્સિનનું નામ અને બ્રાન્ડનું નામ બંને. ઓકે, ફાઇન. મધવીબેન, હા, હા, તે કેન્સર સર્વિક્સનો ઇન્સિડન્સ રેટ કેટલો છે આપણા ઇન્ડિયામાં? આપણા ઇન્ડિયામાં ઇટ ઇઝ ધ સેકન્ડ કોમનેસ્ટ કેન્સર. મૃત્યુદર કેટલો? હા, શું? મૃત્યુદર કેટલો છે? કેટલી મિનિટે કેન્સર સર્વિક્સમાંથી? Every 8 minutes, one woman is dying of cancer cervix. Oh. Ma'am, one more question is there from the audience. કોઈકને PCOD છે, તો is there any problem? She is asking that. In relation to what? PCOD is a totally different thing. She's asking like that only. Is just PCOD. I have PCOD. Is there any problem? See, the PCOD is a diagnosis. તમને કમ્પ્લેન શું છે એ પહેલા મને કહેશો તો હું સારી રીતે જવાબ આપી શકીશ. PCOD means polycystic ovarian disease. એમાં શું થાય કે તમારી સાયકલ જે હોય એ મહિને મહિને તમને નહીં આવતી હોય. આ છે ને દીપાબેન, હું ટ્રાય કરું છું પણ મારાથી કંઈ સેન્ડ નથી થતું. તો હું એક પેપર પર લખીને તમને બતાવું વેક્સિનનું નામ. ઓકે, તમે સ્પેલ આઉટ કરો, હું લખી દઉં છું ચેટમાં. CERVIX, સર્વેરિક્સ દેખાય છે? CERVIX. ઓકે, ફાઇન. મેમ, એક ક્વેશ્ચન હજી છે કે ગાર્ડાસિલ, GARDASIL. GARDASIL. હેલો મેમ, વન મોર ક્વેશ્ચન. હા, એક મિનિટ. આ PCOD હું થોડું કહી દઉં પહેલા. મને કોઈકે પૂછ્યું વોટ ઇઝ PCOD, તો ઇટ ઇઝ અ પોલિસિસ્ટિક ઓવરિયન સિન્ડ્રોમ. તો આ આપણા અંડાશય છે 2. તો આપણું શું થાય એમાં કે જે દર મહિને બીજ બને છે, તો આ ગર્લ્સ કે આ સ્ત્રીઓમાં શું થાય કે બીજ બને છે પણ એ ફૂટતું વ્યવસ્થિત નથી. એટલે કે એમાંથી જે બીજ બનવું જોઈએ એવું બનતું નથી. એટલે એમાં પીરિયડ્સ તમને લંબાઈ છે અને તમને ઇટ ઇઝ અ પ્યોરલી હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ. એટલે કે એમાં પુરુષના હોર્મોન્સ વધારે હોય, એન્ડ્રોજન એક્સેસ. એટલે તમને ખીલ થાય, તમારી માસિકની અનિયમિતતા થાય, તમારું વજન વધી જાય. અને ઇટ ઇઝ વેરી કોમન પ્રોબ્લેમ ઓફ ટીનેજર ગર્લ્સ બીકોઝ ઓફ ડાયટરી લાઇફસ્ટાઇલ. આપણું હવે લાઇફસ્ટાઇલ જંક ફૂડ થઈ ગયું છે. એટલે ઇટ ઇઝ અ ટોટલી લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડર. અને અગેન મારો ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટનો વિષય છે, એટલે હું કદાચ કલાક બી બોલી શકું એના પર. પણ PCOD ઇઝ અ મેન્સ્ટ્રુઅલ એટલે મેઇનલી ઇરેગ્યુલારિટી થાય એમાં, મેન્સીસની વજન વધે, ખીલ થાય, આ પ્રકારનું હોય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Ma'am, cancer screening test at what age it should start?
Ideally, once you after first vaginal intercourse, but that is after first vaginal intercourse, one should go every 3 yearly. પણ આપણી જે એજ છે, આપણે એવું માનીએ કે 21 પહેલા કોઈનો એવો ઇન્ટરકોર્સ નહીં હોય, તો from age of 21 to 65 every 3 yearly woman should go under pap test. Ma'am, if any girl have teenage pregnancy, then what to do? See, teenage pregnancy means any girl getting pregnant before the age of 18 years. So first of all, age for marriage is above 8, that she should be 18. So પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે social it is not acceptable. You are 18 just and you are married. If you are married, then it is okay. But if you are unmarried and getting pregnant before the age of 18, teenage pregnancy, it is not socially acceptable. So now I will be talking to the person who are not married. So then first thing is not socially acceptable. Most of the time the girl is educating herself. That means she's going in college or something like that. Lena study ચાલુ છે ને she is getting pregnant. તો જે પૂરતું એને ધ્યાન આપવાનું હોય એ નહીં અપાય. અને when it comes to gynecologists, they mostly I'm very sorry to say, but they come for abortion in such scenario. So in that case, if the girl is minor, that is below 18 years, as a formality, gynecologist has to first inform police. So we have to just inform police that such girl below 18 years, she's a teenage pregnant and they have come for abortion to our clinic. And she has to be accompanied by some responsible person like guardian or mother. Most of the time they come with their boyfriend. That is not the thing. So first thing, gynecologist has to inform police. Second thing, there has to be some responsible guardian, mother, father, or if mother, father is not there, then some responsible who is taking care of her. So before indulging yourself into such things, you should think twice. Ma'am, is there any message for college girls? See, my message to the college girls will be aware yourself, educate yourself, know your body first, how menstruation occurs, how pregnancy occurs, and it is our moral social responsible towards nation as a student, especially female students. When we are knowing, do not indulge yourself in such early sexual activity. Because nowadays, see, you might be seeing on the media also that some sexual clippings and everything is coming on Facebook, WhatsApp, they are going viral. So what happens under the influence of drugs or alcohol? Sometimes if you have a male friend, તમને કોઈ friend છે, તમે just you don't know the intention of the opposite person. Your intention is clear, but when you come under that situation and you had some physical relation, so there are some person, they have a disease, psychological problem, કે they એ લોકો clippings ઉતારે અને again તમને blackmail કરે. એટલે you, if first time તમારો innocence હોય, પણ next time that person can blackmail you and repeatedly, he can abuse you in that way. So don't get involved in such activities. Be goal oriented, be career oriented, be focused. And there is no need actually. There are good students, there are always bad students. But see, one more question. so message, save yourself and save other girls from such activities, and respect yourself first. Keep your dignity and keep your boundaries set by you only, not let others to take advantage of that. And today's message will be get your vaccine as soon as possible. Get yourself vaccinated. Okay, ha Deepali. Ha. મેં એક ક્વેશ્ચન એવો છે કે વી વોશ અને મેન્સ્ટ્રુઅલ કપ હેલ્થ માટે સારા છે કે નહીં? Ha, see, V-wash is a complete different thing and a menstrual cup is a complete different thing. આપણે મેન્સ્ટ્રુઅલ્સમાં હોઈએ ત્યારે આપણે actually pad use કરીએ છીએ, પણ menstrual cup is a option for the pad, sanitary pads. menstrual cup માં શું હોય
કે એ તમારું આ ગર્ભાશયનું જે મુખ હોય ને તો એક કપ જ જેવું આવે. સપોઝ 1 મિનિટ, આ એક આવું એક કપ જેવું આવે એટલે આ કપ તમે આ તમારા ગર્ભાશયના મુખમાં અંદર બેસાડી દો એટલે જે મેન્સિસ નો ફ્લો હોય ને એ બહાર નહીં આવે. એટલે ધેટ ઇઝ અ મેન્સ્ટ્રુઅલ કપ. એ કોના માટે હોય? એથ્લીટ્સ, જે ગર્લ્સ ને વોટરમાં સ્વિમિંગ ની કોઈ કોમ્પિટિશનમાં જવું હોય તો એ ત્યાં કપ લગાવે તો મેન્સિસ આવે નહીં. પેડમાં શું પ્રોબ્લેમ થાય કે તમને સ્ટેનિંગ પ્રોબ્લેમ આવે. એટલે મેન્સ્ટ્રુઅલ કપ ઇઝ અ ધેટ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, વી વોશ. વી વોશ ઇઝ ફોર વજાઇનલ હાઇજીન. એટલે એ એક પ્રકારનો વોશ હોય છે જે તમારું આ સપોઝ આ મોડેલમાં તમે જો તો આ સર્વિક્સ એટલે ગર્ભાશયનું મુખ અને અહીંથી યોની માર્ગ સ્ટાર્ટ થાય. તો આપણા આ યોની માર્ગમાં સારા પણ બેક્ટેરિયા હોય છે અને ખરાબ પણ બેક્ટેરિયા હોય છે. તો જે વજાઇનલ વોશ હોય છે ને તે ખરાબ બેક્ટેરિયાને સારા બેક્ટેરિયા પર ડોમિનેટ નથી થવા દેતું. એટલે તમારું હાઇજીન તમારું મેન્ટેન રહે એટલે કોઈ પણ બેક્ટેરિયા કે વાયરસ એને અટેક નહીં કરે. જેમ કે હમણાં કોરોના કાળ છે તો આપણે હેન્ડ સેનિટાઈઝર યુઝ કરીએ છીએ, આપણી જાતને એ રીતે પ્રોટેક્ટ કરીએ છીએ. તે રીતે એ વોશ શું કરશે કે એ જે નોર્મલ ફ્લોરા ઓફ વજાઇના છે એને મેન્ટેન કરશે અને જે બીજા બેક્ટેરિયા કે વાયરસ હશે એને ડોમિનેટ નહીં થવા દે. Hello, ma'am. I have a question regarding pregnancy. Actually, અમારા મેરેજ હમણાં 30 અબો થયા છે. એટલે મારા હસબન્ડ ની એજ 31 હતી ને મારી 30 હતી. બટ વી ડોન્ટ વોન્ટ બેબી ફોર 3 years. તો એના માટે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે ખરા પછીથી? હા, ફર્સ્ટ પ્રેગ્નન્સી વખતે તમારી એજ શું હતી? હજી અમારા મેરેજ થયાના 1 વર્ષ જ થયો છે. હા, એટલે તમે અત્યારે 31 છો ને? હા, હું 30 છું, મારા હસબન્ડ 31 છે. હા, તો આઈ થિંક તમારી આઈડિયલ એજ છે પ્રેગ્નન્સી માટે. યુ શુડ નોટ પ્રોલોંગ ધેટ. એટલે હજી એક પણ બાળક નથી ને તમને? ના, નથી, પણ અમે જોઈતું પણ નથી 2 વર્ષ સુધી. પણ શું કારણ છે એટલે નહીં જોવા પાછળ? બસ એમ બંનેને ઈચ્છા નથી. ઓકે, જો એટલે તમને અંધારામાં નહીં રાખતા. હું આમાં એક સલાહ આપીશ કે ઇટ ઇઝ યોર પર્સનલ વિશ, પણ તમે જાણ્યું હોય ને પછી તમે પ્રોલોંગ કરો ધેટ ઇઝ બેટર, કારણ કે તમારો પર્સનલ રાઈટ છે. પણ જે આપણને બાળક થાય એની એજ 25 to 35 યર્સ સુધી મેક્સિમમ શક્યતા હોય. પછી આફ્ટર 35 તમારા હોર્મોન્સ ઇનએક્ટિવ થતા જાય. એટલે આ તમારી આઈડિયલ એજ છે. સ્ટીલ યુ કેન પોસ્ટપોન અપ ટુ 1 year બટ નોટ મોર ધેન 1 year, રાઈટ? એટલે કંઈક એવા બહુ સંજોગો ઘરમાં હોય જેના લીધે પોસ્ટપોન કરવું પડે તો યુ કેન પોસ્ટપોન ટીલ 1 year. પછી એક ચાઇલ્ડ આવી જાય પછી તમે એમાં 1 વર્ષમાં કે 2 વર્ષમાં કંઈક એટલો ફરક નથી પડતો, પણ પછી લાખો ને કરોડો પૈસા રૂપિયા ખર્ચતા પણ આપણને બાળક નથી મળતું. એટલે વન્સ યુ પ્રૂવ યોર ફર્ટિલિટી કે તમને કઈ ઇશ્યુ નથી અને ધેન યુ કેન ગો અહેડ. ઓકે, થેન્ક યુ. અને આમાં લંબાવામાં બસ એક જ ઇશ્યુ કે તમને કદાચ પાછળથી બાળક રહેવાની સંભાવના ઓછી થાય. તમને ખબર નથી કે તમને શું છે, રાઈટ? ઓકે, થેન્ક યુ. Hello. Anybody is there? Okay, ma'am. તો આપણે Am I audible? Yes, you are audible. મેમ, એક ક્વેશ્ચન એવો છે પાર્ટિસિપન્ટ તરફથી કે ગર્લ્સને સીઓડી પ્રોબ્લેમ હોય તો પ્રેગ્નન્સીમાં કઈ પ્રોબ્લેમ આવે ખરી? શું પ્રોબ્લેમ હોય? સીઓડી ની પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો પ્રેગ્નન્સીમાં પ્રોબ્લેમ આવે ખરી? પીસીઓડી. ઓકે, રાઈટ, પીસીઓડી. આઈ એમ સોરી. હા, એટલે હું એ જ કહું છું કે પીસીઓડી એટલે એમાં શું, પહેલા તો તમારી સાયકલ રેગ્યુલર નથી, એટલે મેન્સિસ રેગ્યુલર નથી. ધેટ મીન્સ કે તમારું બીજ બરાબર નથી, એટલે બીજ બરાબર બનતું નથી. એટલે તમને એવી છોકરીઓને નોર્મલ છોકરીઓ કરતા પ્રેગ્નન્સીમાં પ્રોબ્લેમ ફ્યુચરમાં આવી શકે. એટલે ડેફિનેટલી, કારણ કે એ લોકોનું બીજ સારી રીતે છૂટું પડતું નથી જે નોર્મલ ફિમેલમાં થાય તે. મેન્સિસ રેગ્યુલર તો પ્રેગ્નન્સી પણ સારી રીતે રહે. Okay. મેમ, પીસીઓડી ક્યોર કરવા માટેનું કઈ કેવું ને? I guess we'll take a seminar on PCOD. I guess exactly.
Yes, yes, definitely. Next It is a session from very JCI Valsad, JCI Navsari, JCI Pardi is our session on PCOD, and I expect more than 150 girls in the next session then. Yes, ma'am? Yes, Deepa Ben. You're smiling. You are right, Nile. Yeah, because due to time constraints, I guess we'll have to end the session on cervical cancer today. We have many more talks to cover. I'm really sorry, girls, but definitely મારી side થી I assure કે PCOD નો session આપણે physically પણ try કરશું. યસ અને કોઈને બી ક્વેશ્ચન્સ હોય તો માધવી મેમે એમનો નંબર શેર કરેલો જ છે. યુ કેન ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ હર એન્ડ શેર યોર ક્વેરીઝ વિથ હર, રાઈટ? મેમ મેન્સ્ટ્રુઅલ કપ રેગ્યુલર યુઝ કરી શકાય? Yes, you can use it regularly with proper and એને ધોવાનું washing technique ને બધું વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ. So you can use it. If you are first of all you should be comfortable with it because it is little bit difficult technically to insert a menstrual cup. I'm very happy that girls are coming up with very questions and a lot of interesting questions. I'm very happy for that. Good session, ma'am. If girl is suffering from what, I don't know, jato rayo question. I was trying to read but મેમ મારા મમ્મી 25 વર્ષના હતા ત્યારે એમણે ગર્ભાશય કઢાવી નાખી હતી તો એમને આજે પણ કમરનો દુખાવો અને થોડી કમજોરી બહુ રહી છે તો શું ગર્ભાશય કઢાવી એના કારણે હોઈ શકે? હા જો પહેલા તો 25 years એ ગર્ભાશય કઢાયું એટલે રીઝન એનું જાણવું પડે કે શું રીઝન હતું કારણ કે 25 year એ તો લોકોને પ્રેગ્નન્સી રહી છે એટલે આપણે પહેલા રીઝન જાણવું પડશે અને અત્યાર સુધી એવા કોઈ સ્ટેટિસ્ટિક નથી કે ગર્ભાશય કાઢો એટલે તમને કમર દુખે એના ઘણા બધા રીઝન હોય કમર દુખવાના એટલે આઈ ડોન્ટ થિંક સો તમે તમારા ગાયનેકોલોજીસ્ટને કોન્ટેક્ટ કરી શકો ફોર બેકએક એનું અને ગર્ભાશય કાઢવાનું કોઈ જ રિલેશન નથી. Okay, ma'am. Now, hello. We will end with this meeting. Okay. અગર કોઈને કાંઈ પણ પૂછવું હોય તો ડોક્ટર માધવીબેનને કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે. નંબર મારો અને હું એમનો શેર કરું છું નંબર. I will share number. અભિષેક સર, hello. Hello, Abhishek sir. Yes, ma'am. I'm here only. Am I audible? In the chat box, my number Abhishek bhai, little bit louder. He wants to like. Okay, am I audible here? Okay. Is there? Yes, yes. Am I audible? Yes, yes, sir. Ma'am, thank you so much. Okay, thank you, ma'am. थैंक यू सो मच. यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक लिंक आप लोगों को अभी चैट बॉक्स में फॉरवर्ड कर रहा हूँ. आप प्लीज इस लिंक को क्लिक करें और वहाँ पे अपने फीडबैक फॉर्म को सबमिट करें. जैसे ही आप अपने फीडबैक फॉर्म को सबमिट करेंगे विद इन फ्यू सेकंड्स आपके गूगल ड्राइव पे, आई रिपीट, आपके गूगल ड्राइव पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा आज के इवेंट का. ओके, थैंक यू ऑल. Thank you, sir. Now we are ending towards the webinar. I call upon JC Anuja Shah from Pardi to present vote of thanks. Anuja Shah. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, yes. Yeah. Okay. So, pratham to hu newly elected zone president 2021 JCJHGF Dr. Darshan Marjadi sir નો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તેમણે પોતાનો કિંમતી સમય અમારા આજના વેબિનાર સેશન માટે ફાળવ્યો અને અમારો ઉત્સાહ વધાર્યો. નેક્સ્ટ, હું આજના ફેકલ્ટી જેસી ડોક્ટર માધવી નાયક મેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તેમણે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સબ્જેક્ટ સર્વિકલ કેન્સર જેના વિશે આઈ થિંક બધા જ લેડીઝને ખૂબ જ ઓછી જાણકારી હોય છે તેમના વિશે પ્રકાશ પાડ્યો
અને હું માનું છું કે અહીં ઉપસ્થિત બધી લેડીઝ તેમજ યંગ ગર્લ્સ ને ખાસી અવેરનેસ આવી હશે. મને તો આવી જ છે. વેલ, બીજું એક શેર કરવા માંગુ છું. માધવી મેમ ને મે બી મેમરીઝમાં હશે કે નહીં, બટ આઈ થિંક વી બોથ વર ફ્રોમ સેમ સ્કૂલ. આઈ સપોઝ આઈ એમ નોટ. Yes, definitely. So, ma'am, pleasure meeting you. Yes, same to you, Anuja. Okay. Next, હું અહીં ઉપસ્થિત શૈક્ષણિક સંસ્થાના સર્વે પ્રિન્સિપલ અને સ્પેશિયલી ડોક્ટર ગિરીશ રાણા સર નો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તેઓએ પણ આવીને અમારો ઉત્સાહ વધાર્યો. આઈપીપી જેનિલ સરનો પણ આભાર માનું છું. ત્રણે લોમના પ્રેસિડેન્ટ એવા જેસીઆઈ વલસાડ જેસી દીપા શાહ, જેસીઆઈ નવસારી જેસી રવિ સાપરિયા, જેસીઆઈ પાર્ટી જેસી અભિષેક શર્મા સરનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ટુડેઝ ઇવેન્ટ કોઓર્ડિનેટર જેસી ડોક્ટર મનાલી નાયક તેમજ ટેકનિકલ કોઓર્ડિનેટર જે ભક્તિ શાહનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તેમની મહેનત વગર તો આ ઇવેન્ટ પોસિબલ જ નહીં હતી. લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, I would like to thank all the ZGB and NGB members and current past LOM presidents અને બાકી સર્વે ડિગ્નિટરીઝ. હું જો કોઈનું નામ ભૂલી ગયું હોઉં તો માફી ચાહું છું. એ બધાનો જ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. All the JCs and non-JC members, and most importantly, આજના પાર્ટિસિપન્ટ્સ, આજના સ્ટુડન્ટ્સ કે જેમણે ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટથી આ પ્રોગ્રામ સાંભળ્યો અને પાછા ક્વેશ્ચન્સ પણ પૂછ્યા. એન્ડ આઈ એમ સો મચ હેપી ધેટ યંગ જે જનરેશન છે તેઓ પણ ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટ રાખે છે અને પોતાના માટે અવેરનેસ ક્રિએટ થાય અને ફ્યુચરમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. So they are also quite interested. So thank you each and everyone. Thank you all. Thank you so much, Anuja. Thank you so much, Anuja. Thank you so much, Madhvi Ben, Thank you. for thank this you, wonderful Deepali. session. Thank you so much, ma'am. Yes.